नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की अहम खबर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर यह है कि आज मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर व अरकान ने, जिसमें सलीम अली ख़ान के अलावा डॉक्टर मोइनुद्दीन और दीगर अहम शख्सियात पिछले 2 दिन से उमर अरबिक हाई स्कूल अंजुमन इस्लामिया के मसाइल को लेकर, वहाँ पर जो हालात हैं उन्हें लेकर मुख्तलिफ क़ायदीन से मुलाक़ात कर रहे हैं और ज़िला कलेक्टर से भी उन्होंने मुलाक़ात की और उमर अरबिक हाई स्कूल में दरपेश मसाइल, जिसमें बिलखुसूस एड का मसला है, वहाँ पर एड की ज़रूरत है, उन मसाइल को लेकर ज़िला कलेक्टर से मुलाक़ात की। साथ ही साथ उन्होंने साबिक़ रुकन असम्बली करनूल हफीज़ ख़ान साहब से भी मुलाक़ात की और उन्होंने CPM के ज़िला सेक्रेटरी गौस देसाई साहब से मुलाक़ात की। न सिर्फ इन लोगों से बल्कि दीगर तंजीमों से भी मुलाक़ात करते हुए उमर अरबिक हाई स्कूल को बचाने के लिए वहाँ पर अंग्रेज़ी मीडियम लाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर जो है उमर अरबिक हाई स्कूल को अपने कब्ज़े में लेना चाहता है। ये बात जब उठी जब 27 फरवरी को आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने उमर अरबिक हाई स्कूल का दौरा किया और उसे नारायणा चैतन्या का बार बार हवाला देते हुए उस तरीक़े से मुंतकिल करने की बात कही और नारायणा के स्टाफ को वहाँ पर मुंतकिल करते हुए उन्हें ट्रेनिंग देने की बात कही, तो जब ख़दीम तलबा उमर अरबिक हाई स्कूल के ख़दीम तलबा में ये शक और शुबा हुआ और वहाँ के स्टाफ और स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया कि नारायणा और चैतन्या की हमें ज़रूरत नहीं है, अंग्रेज़ी मीडियम की हमें ज़रूरत नहीं है, तो उस वक्त से जो एहतजाज चल रहा है वो आज भी जारी है। इस मसले को लेकर मुस्लिम माइनॉरिटी क़ायदीन मुख्तलिफ़ क़ायदीन से मुलाक़ात कर रहे हैं, जुमला क़ायदीन से मुलाक़ात कर रहे हैं और ये अवाम में ये अवेयर ला रहे हैं कि ये शऊर बेदार कराएँ हैं कि अंजुमन इस्लामिया की प्रॉपर्टी कर कोई दूसरे का कब्ज़ा नहीं है, नहीं होना चाहिए। अहमद अली ख़ान साहब ने भी इस मसले पर बातचीत की थी। तो बहुत सारे अब डेवलपमेंट्स इसमें आ रहे हैं, हम लगातार आपको ये वीडियोस दे रहे हैं। हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि मुकम्मल वीडियो देखें और इन तलबा की तायीद करें। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, నమస్తే। నా పేరు సలీం అలీ ఖాన్, ముస్లిం మైనారిటీ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్। ఎవరైతే మా పోరాటానికి సంఘీభావంగా చాలా మంది ఫోన్లు చేస్తున్నారు వారందరికీ ధన్యవాదాలు। మీరు ఇలాగే మీ సంఘీభావం మాకు తెలియజేస్తూ ఈ పోరాటంలో ముందుకు రావాలని కోరుతున్నాను। అయితే ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్ కి సంబంధించి ప్రాపగండా జరుగుతుందో దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ ముస్లిం మైనారిటీ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రొటెస్ట్ చేయడం జరిగింది। దాంతో పాటు ఏదైతే ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్లో సౌకర్యాలు లేవో ఆ సౌకర్యాలకు సంబంధించి మిడ్ డే మీల్స్ కానివ్వండి, మిగతా ఏదైనా అవసరం ఉన్న సౌకర్యాల గురించి నిన్న కలెక్టర్ గారిని కలవడం జరిగింది। కలెక్టర్ గారు కూడా దీనికి సానుకూలంగా స్పందించి ఖచ్చితంగా ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్ కి ఏదైతే సౌకర్యాలు కావాలో, మిడ్ డే మీల్స్ ఏదైతే ఉందో, పిల్లలకు అవసరం ఉన్న ఏ వస్తువులైనా దానికి సంబంధించిన ఎటువంటిదైనా ఖచ్చితంగా మేము చేస్తామని చెప్పారు। కలెక్టర్ గారు పాజిటివ్ గా మాట్లాడారు సార్। ప్లస్ దాంతో పాటు ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన వాళ్ళకు కూడా మేము చెప్తామని చెప్పారు, ప్రొటెస్ట్ వచ్చి కలవమని చెప్పారు। ఇలాగే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఏదైతే ప్రొటెస్ట్ చేసామో నెక్స్ట్ కూడా అట్లానే ప్రొటెస్ట్ కంటిన్యూ అవుతుంది। మాకు కమిటీ వాళ్ళతో, అంజుమన్ కమిటీ వాళ్ళతో కానీ ఉమర్ అరబిక్ స్కూల్ వాళ్ళతో కానీ ఎటువంటి శత్రుత్వం లేదు। మేము కమిటీకి సహకారంగానే ఉంటాము, కమిటీ వాళ్ళతోనే ముందుకు వెళ్తాము। మా కమిటీ మార్చాలని కానీ లేదంటే కమిటీని చేంజ్ చేయాలని కానీ మా ఉద్దేశం లేదు। మాకు కావాల్సిందే మీరు వాళ్ళకు పాజిటివ్ గా ఉన్నారా, నెగిటివ్ గా, అంటే మీరు వాళ్ళకి ఇస్తున్నారా, ఇవ్వట్లేదా? ఒకవేళ ఇవ్వట్లేదంటే మీరు ఓపెన్ గా చెప్పండి, దానికి మా పూర్తి సహకారం ఉంటుంది। ఏదైతే మన స్కూల్ కి ఎయిడెడ్ కావాలో దాని గురించి కూడా మేము మీతో పాటు పోరాటం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం। ఖచ్చితంగా అందరం కలిసి ఎయిడెడ్ తెచ్చుకోవడానికి కూడా కృషి చేద్దాం। చాలా మంది అనుకుంటున్నారు మేము వెళ్ళి ఎవరైతే రాజకీయ నాయకులను వాళ్ళని కలుసుకున్నాం, మెమోరాండాలు ఇస్తున్నాం, దీనికి సపోర్ట్ చేయమని। కానీ బయట ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారంటే మేము ఏదో ఒక రాజకీయ పార్టీకి కార్యకర్తలమని, మేము ఆ రాజకీయ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నామని అనుకుంటారు। ఫర్ ద కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, నిన్న కూడా CPIM గౌస్ దేశాయ్ గారిని కలిసి ఆయనకు ఒక మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది।
సపోర్ట్ చేయమని. దీని అర్థం నేను పోయి సిపిఐ సిపిఎంలో జాయిన్ అవుతున్నట్టు కాదు కదా. మొన్న పోయి బీఎస్పీ పార్టీ వాళ్ళని కూడా కలిశాను, అయితే బీఎస్పీ పార్టీ మెంబర్ని కాదు కదా. మనకు కావాల్సింది ఉమ్మడి అరబిక్ స్కూల్ ని కాపాడుకోవడం కావాలా, దానికోసం అందరి సహకారం కావాలి. ఇది ఒకరితో అయ్యే పని కాదు, ఇది గవర్నమెంట్ కి సంబంధించినది కాదు. మేము ఏ గవర్నమెంట్ గురించి కూడా నెగటివ్ గా మాట్లాడలేదు కదా. మేము మా స్కూల్ ని కాపాడుకోవాలనుకుంటున్నాం. దానికి ఏదైతే 100 సంవత్సరాల క్రితం ఫౌండర్ ఏ ఆలోచన అయితే ఇచ్చారో దాన్ని కాపాడడానికే మేము కృషి చేస్తున్నాం. మాకు ఏ పార్టీతో కానీ ఏ రాజకీయ నాయకుడితో కానీ అసలు సంబంధం లేదు. అది చెప్పుకుంటున్నారంటే వాళ్ళ విఘ్నతకే వదిలిస్తున్నాం. దయచేసి ఉమ్మడి అరబిక్ అన్నది మొత్తం కర్నూలులో ఉన్న అందరికి సంబంధించిన విషయం. మేమందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, మీరు కూడా మాకు సహకారం ఇవ్వండి. చాలా మంది ఫోన్లు చేస్తున్నారు, మేము కూడా వస్తాము. మిగతా వాళ్ళు కూడా రండి, అందరం కలుద్దాం, సంస్థని కాపాడుకుందాం. పేద విద్యార్థులకు న్యాయం జరుగుతుంది. రేపు భవిష్యత్తు ఈ పేద విద్యార్థులు రేపు భవిష్యత్తులో మంచి మంచి ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళే సొంతంగా డిజైన్ చేసుకునే విధంగా, వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్లే చక్కదిద్దుకునే విధంగా. ఎందుకంటే చదువుతోనే జీవితం మారుతుందని అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు, అబ్దుల్ కలాం గారు కూడా చెప్పారు. మేము కూడా అదే కోరుకుంటున్నాం. ఆ స్కూల్ పేదవాళ్ళ కోసం కట్టారు కాబట్టి ఆ స్కూల్ నిలబడాలా, దీని అందరి సహకారం ఉండాలి. నేను ఎవరినైతే మేము కమిటీ తరఫున మేము కలుస్తున్నామో వాళ్ళని ఉమ్మడి అరబిక్ పాయింట్ మీదనే కలుస్తున్నాం. మేము ఏ రాజకీయ నాయకుడితోనో ఏ రాజకీయ పార్టీతోనో సంబంధం లేదు. కాబట్టి దయచేసి ఇది గమనించగలరు. అందరం కలుద్దాం, ఉమ్మడి అరబిక్ స్కూల్ ని కాపాడుకుందాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.